وبارك عليه وعلى آله. آمين آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظم الذكر من دون وصحبه محمد هدى توجهت إلى الله متواصلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعل فيه محمودا وأن يكتب عمل في الأعمال المقبولة وتوجهي بالتوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحت الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغافرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأبخار في كل موطن من مواطن القرب والمظهر قاسم ذلك بعبادك وساكن كوز إرشادك لأهل الوداد سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك من شرف مقامه العظيم أن تليطنا بحركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا بجميع أطوارنا وتقلبتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليه وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا به من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا بحضرة هذا الحبيب من الحاضرين وبطريق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا طمعا برحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة واصلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران والوسع بالعزة والسائل بما سأل والمؤمن بما أقبل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وواصره ووالاه وظاهره وعم بمربته وشرف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأجمل دينك في جميع أقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة واكشف اللهم كربة المكروبين وقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل في ولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي بالحسن الحسن من جميع البلايا واجعلنا يا ربي بالحسن الحسن من جميع البلايا واجعلنا يا ربي بالحسن الحسن من جميع البلايا وبالحسن المكين من الذنوب والخطايا واجبنا بالأعمال بطاعتك والصدق في خدمتك القائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين.
وصلي وسلم على حد الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام وخصوصا إلى روح مصنف هذا الكتاب الشيخ العارف بالله مولانا عبد الصمد بن عبد الرحمن الفلمبني. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فقد قال الله تعالى في آياته الكريم وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنني أن الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقيم الصلاة لذكري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل قلت أنا ونبيون من قبلي أنه لا إله إلا الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang mulia dan yang hormati pada para alim ulama, para habaib, para tokoh-tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah di malam ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis ta'lim Nurul Falah. Yang mudah-mudahan dengan perkumpulan kita malam hari ini kita diberikan Allah Subhanahu wa taala rahmat. Semoga Allah panjangkan umur kita dalam keadaan sehat wal afiah. Semoga Allah tambahi keimanan kita di sisi Allah dan mudah-mudahan Allah berikan di dalam hati kita nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lagi kita menyambung daripada mudzakarah kita di kitab Zadul Muttaqin karya tulis daripada Syekh Abdul Samad bin Abdurrahman Al-Falimbani, sahabat Datuk Kalampayan, murid daripada Tuan Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani, pada halaman keempat wasani. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fid darain ad-dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin. Wasani, dan yang kedua, fana'us sifat, pana segala sifat, artinya lenyap segala sifat. Wa yu'abbaru anha bi tauhidis sifat, dan diibaratkan daripadanya dengan esa pada segala sifat. Wa huwa ibaratun an fana'i sifatina wa sifati jami'il khalqi bi sifatillah ta'ala, yaitu sesuatu ibarat daripada panah segala sifat kita dan segala sifat sekalian makhluk
di dalam segala sifat Allah Ta'ala. Yakni la sam'a illa sam'ullah, wala basara illa basarullah, wala ilma illa ilmullah, wala hayata illa hayatullah, ila ghairi dhalika min jami'is sifat. Maksudnya, yakni maksudnya la sam'a illa sam'ullah, tiada ada pendengar melainkan pendengar Allah, wala basara illa basarullah, dan tiada ada penglihat melainkan penglihat Allah, wala ilma illa ilmullah, dan tiada ada ilmu melainkan ilmu Allah, wala hayata illa hayatullah, dan tiada ada hidup melainkan hidup Allah, ila ghairi dzalik, hingga yang lainnya daripada yang demikian itu, min jami'is sifat, daripada segala sifat. Wa daliluhu kama fil hadisil qudsi, dan dalilnya, dalil daripada tauhid sifat ini, kama fil hadisil qudsi, seperti barang yang ada dalam hadis qudsi. Ma taqarraba ilayya al-mutaqarribun, ma taqarraba ilayya al-mutaqarribun bimisli ada'i maftaratu alaihi, tiada berdamping kepada aku oleh orang-orang yang berdamping, bimisli ada'i maftaratu, dengan umpama menaikkan barang yang aku fardukan, alaihim, atas mereka itu. Wala yazalul 'abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil, dan senantiasa hamba berdamping ia ilayya kepadaku bin nawafil, dengan segala yang sunnah, hatta uhibbah, hingga aku kasihi akan dia. Faiza ahbabtuhu, maka bila aku kasihi akan dia, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, niscaya adalah aku pendengarnya, alladhi yasma'u bih, yang mendengar ia dengan dia, wa basarahu alladhi yabsuru bih, yang melihat ia dengan dia, dan penglihatnya yang melihat ia dengan dia, wa lisanahu alladhi yantiqu bihi, dan lidahnya yang bertutur ia dengan dia, wa yaduhu allati yabtishu biha, dan tangannya yang menyentuh ia dengan dia, wa rijluhu allati yamshi biha, dan kakinya yang berjalan ia dengan dia, wa qalbuhu allati yudmiru bihi, dan hatinya yang bercita ia dengan dia. Jadi maksudnya pada bahagian yang kedua ini, ujar Syekh Muhammad Samad Al-Madani menyampaikan ilmu kepada murid Sidin, bahwasanya makam itu semalam terbagi dua. Yang pertama, dalam makam kedudukan orang bertauhid itu, pertamanya yaitu tentang makam panah. Ini yang pertama, makam panah. Yang kedua, makam waqaf. Pada makam panah ini semalam kita sudah tahu turunannya itu ada 3. Nah, kita semalam sudah membicarakan nomor 1 tentang panah fil af'al. Panah fil af'al sudah kita bicarakan di malam Kamis terdahulu. Kemudian kita ke nomor 2-nya. Nomor 2 yaitu tentang panah fil sifat. Panah fil af'al kita sudah tahu ada mubasyarah dan ada tawallud. Ini sudah kita bicarakan tentang af'al ini. Ada yang namanya mubasyarah dan yang kedua ada yang namanya tawallud, sudah kita bicarakan. Nah, kemudian kita hidup sifat ini ada 2 yang kita esakan dalam mengesahkan sifat Allah SWT ini, ada 2 lah. Yang pertama disebut dengan sifat ma'ani, yang kedua maknawiyah.
Nah, ma'nawiyah. Lalu artinya di sini pada sifat itu wa ya'abbaru anha bi tauhidis sifat, dinamakan dengan mengesahkan Allah dari segi sifat. Wa huwa ibaratun an fana'i sifatina, yaitu dinamakan, diibaratkan tentang lenyapnya sifat kita, wa sifati jami'il khalqi bi sifatillah ta'ala, sifat yang ada pada diri kita dan pada makhluk lainnya kita pandang lenyap sirna binasa di dalam sifatnya Allah. Coba kita lihat, baik yang ada pada diri kita maupun pada makhluk yang lainnya, dalam pandangan orang yang bertauhid, mengenal sifat keesaan Allah Ta'ala pada wahdaniyat, posisinya pada wahdaniyat sifat, inya memandang ma'ani dan ma'nawiyah ini semata-mata adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini mau kita kembali ke sifat 20, yang mana kalimat sifat 20 ini terkandung pada pengakuan kita di setiap hari di saat tahiyat mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Ini nah, semuanya terkandung ke sini. Nih, pada kalimat la ilaha illallah. Adapun yang ada pada kandungan la ini mengisyaratkan sifat nafsiyahnya Allah. Sifat nafsiyah. Isi sifat nafsiyah apa? Sifat wujud, artinya ada. Sudah kita tahu di hak Allah Ta'ala. Wajib Allah Ta'ala bersifat wujud, mustahil bersifat tidak ada Adam ini sifat makhluk. Kenapa? Karena setiap makhluk di muka bumi ini berasal daripada Adam. Tadinya tidak ada. Setelah ketidakadaan baru kita terlahir di dunia ini, nah baru ada. Berarti hukumnya makhluk. Wajib ini Allah Ta'ala bersifat wujud, dan wajib makhluk bersifat Adam. Ini hak Allah dan ini hak makhluk. Maka sifat makhluk terlarang disandarkan ke sifat Allah. Karena wujudnya Allah ini kadim, senantiasa ada, tidak dikarenakan oleh suatu karena dan tidak dimulai oleh suatu waktu, tidak terkait oleh waktu dan tempat. Nah, Adam ini sifat makhluk, wujud ini sifat Allah. Allah Ta'ala wajib bersifat ada, mustahil tidak ada. Sementara kita makhluk ciptaan ini wajib bersifat Adam, tidak ada. Kenapa? Karena wujud kita ini tadinya tidak ada, minal ada, ilal wujud, lalu ada, habis itu kenapa? Ilal adam lagi, tidak ada lagi. Dan wujud kita yang sebenarnya tiada lain adalah di alam akhirat yang tidak iman abada. Berarti wujud kita di dunia ini hanyalah sekedar wujud sementara. Nah, ini sifat la ini sifat nafsiyah, isinya wujud. Wajib Allah bersifat wujud, mustahil bersifat adam. Malah makhluk yang wajib bersifat Adam, yaitu kita ini dan alam semesta. Kemudian ilaha ini sifat salbiyah. Ini belum masuk mesin lagi kita. Sifat salbiyah. Sifat salbiyah isinya hapus. Ada berapa isi sifat salbiyah? Pertama, sifat salbiyah itu isinya kidam. Wajib Tuhan kita yang bernama Allah ini, nih, Tuhan kita yang bernama Allah ini wajib bersifat kidam, artinya sedia. Zat Tuhan kita ini wajib bersifat kidam, sedia, tidak ada awal permulaannya. Ada dengan sendirinya, dan wujudnya Allah ini tidak disebabkan oleh suatu sebab, senantiasa ada.
Dan wujudnya Tuhan kita ini kenapa maka bersifat kidam? Karena la yasbiquhul adam, tidak didahului oleh masa ketiadaan. Inilah sang wujud tadi nama ulang disebut sifat kidam. Zat Allah ini disebut dengan sifat kidam, sedia. Tidak ada awal permulaannya. Nah, sedia. Mustahil bersifat kudus. Kalaulah Allah Ta'ala itu bersifat baharu, bersifat hudus, ada masa kemunculannya, tanggal berapa, hari apa, jam berapa, maka itu batal sifat ketuhanannya. Karena wajib bagi Tuhan kita yang bernama Allah Jalla Wajibul Wujud ini bersifat kidam, sedia, senantiasa ada, tidak ada awal permulaannya. Nah, kalaunya hudus ini sifat Tuhan kita, baharu ini, karena ini ada awal permunculannya. Ada hari, ada tanggal, ada jam, ada tempat. Ini sifat kudus ini terletak pada sifat makhluk. Sebagaimana kayak ulun nih kan, lahirnya siang misalnya, jam 7 di kampung Amuntai kan bertempat berwaktu itu kudus, baharu. Sementara Tuhan kita yang bernama Allah Zat Wajibul Wujud ini tidak dikarenakan oleh suatu karena wujudnya Allah Ta'ala itu lam yalid wa lam yulad. Lalu di sini ini man arafa nafsahu bi sifatil adam faqad arafa rabbahu bi sifatil wujud. Barang siapa yang mengenal dirinya bersifat adam, maka pastilah dia mengenal Tuhannya bersifat wujud. Itu caranya. Wa man arafa nafsahu bi sifatil hudusi, barang siapa yang mengenal dirinya bersifat baharu, faqad arafa rabbahu bi sifatil qidami, maka pasti orang tersebut mengenal Tuhannya yang bernama Allah bersifat sedia. Itu rumusnya man arafa nafsahu. Nih, yang kedua, kita tahu sudah tadi awal permulaannya ada. Lalu Tuhan kita yang bernama Allah Sang Maha Wujud ini tadi awal permulaannya tidak ada. Huwal awal. Dialah yang awal, tidak ada masa permunculannya. Dialah yang awal, tidak ada awal perwujudannya. Dan Tuhan kita yang bernama Allah Jalla Wajibul Wujud ini juga huwal akhiru, dialah zat yang akhir, tidak ada kesudahannya, kekal abadi selama-lamanya. Itulah disebut dengan sifat baqa, karena ia adalah huwal akhiru. Itulah dikenal dengan sifat baqa. Nah, ini pada posisi salbiyah. Kalau ada yang menuduh Tuhan kita itu akan hancur, ditolak oleh sifat salbiyah. Wajib Tuhan kita yang bernama Allah ini bersifat baqa, bersifat kekal abadi. Mustahil bersifat fana, bersifat hancur, bersifat binasa. Nang bersifat fana ini makhluk. Wajib makhluk bersifat fana, wajib Tuhan bersifat baqa. Lalu sebutannya di sini man arafa nafsahu bil fana, man arafa nafsah, barang siapa yang mengenal dirinya. Nah, naik lagi mainan. Barang siapa yang mengenalnya lebih sifatil fana, bersifat fana. Nih, asal mengenal diri aja seorang insan, seorang manusia nih, nah, dirinya itu bersifat fana. Faqad arafa rabbahu, maka orang tersebut akan mengenal Tuhannya. Bersifat apa tadi? Bersifat kekal, sifatil baqa. Ini wajib bagi kita mengenalinya selaku nang hendak mampu menjawab Allahu Rabbi haqqa. Kalau ada dikaji tentang isi sifat 20 tentang kandungan la ilaha illallah, ini bagaimana bisa kita menjawab di ketika munkar nakir menanyakan
Marabbuka, siapa Tuhanmu? Kadang kau menjawab, ada jalannya ini. Wajib kita mengkaji fardu ain, hukumnya sifat 20 nih. Barulah kita kau menjawab, Allahu Rabbi haqqa. Allah adalah Tuhanku yang sebenarnya. Jalannya ini harus di sini dulu di dunia nih. Kau akan mati. Nah, ini wajib kita mengenal sifat salbiyah Tuhan kita. Barang siapa yang mengenal dirinya bersifat hancur, bersifat binasa, karena semua kira-kira segagah-gagahnya kita, sekuat-kuatnya kita, ada masa kehancuran kita, ada masa kematian kita, ada masanya kita dipajal di dalam kubur. Ini sifat kita. Diakui dan diakui tetap bersifat ini. Siapa orangnya? Keturunan siapa? Apa jabatannya? Panglima apa? Presiden ya? Tapi gua kan sudah. Kali bisa sampai kira. Jenderal kan? Bilanya diakui kan diakui, diri jenderal tersebut pasti bersifat mana? Ada masa hancurnya di hatinya. Mana ada jauh-jauh bahari, Hercules bahari, Namrud bahari mana? Pana binasa sebertahan. Mana Fir'aun dahulu nanti dulu nama Allah Tuhan, mana wah ini? Pana binasa semuanya. Itulah bagi kita selaku orang beriman wajib mengkaji tentang man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengenal dirinya bersifat lejat, maka pastilah dia mengenal Tuhan yang bersifat kekal, sifat pokok. Ini pada sifat salbiyah pada posisi la ilaha. Nah. Wajib Tuhan bersifat kekal dan wajib bagi makhluk bersifat fana. Hapus. Jangan hendak aku beriman tuh karena menguasai yang ini. Amantu billah, aku beriman dengan Allah. Beriman dari segi apanya? Segi sifat terlalu kuasai. Makanya orang bahari apa? Masih halus lagi dilajari. Orang kadang-kadang masalah sifat 20 nih. Ini tak paling hancur dikutani. Ini kan bilang aja sifat 20 gila aja. Nang menyambat bang gila. Bawa kasih orangnya siapa? Menyambat sifat 20 gila. Sifat salbiyah kidam, maka setelahnya apa ulang? Mukhalafatuhu. Nah, ini belum masuk mesin ini kita. Masih di nafi. Di sini ini isbat musbat kayaknya. Mukhalafatuhu lil hawadisi. Wajib Tuhan kita yang bernama Allah, yang kita sembah setiap hari, yang kita akui iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wajib kita mengenali zat sendiri itu bersifat mukhalafatuhum lil hawadis, berbeda dengan segala makhluk yang baru. Wajib Allah Ta'ala itu berlainan dengan segala makhluk yang baru. Mustahil Tuhan kita yang bernama Allah Ta'ala ini mumasalatuhu lil hawadis. Habis enggak? Ayo kawan di pala-pala. Mumasalatuhu lil hawadis. Nih. Tutupnya tadi. Nah. Nih. Kalau kita kadang mengaji tentang mukhalafatul hawadis, dia rawan terpengaruh dengan ajaran Wahabi. Orang Wahabinya kadang mengenal mukhalafatul hawadis, dia meyakini Tuhan bertempat di atas aras, Tuhan itu dasar batangan, dasar babetis, sasat, itu mujassimah. Iya bukan teh hirang rambut apa jambut panjang tuh itu. Aliran Wahabi mujassimah. Inya kadang mengenal sifat Tuhan, sifat Allah Taala mukhalafatul hawadis. Wajib Tuhan kita yang bernama Allah ini bersifat berbeda dengan segala makhluk. Kalau pang ada orang kekuatan berzikir, malam tadi aku melihat Allah Ta'ala, kayak apa jenis Allah Ta'ala, terang warnanya berwarna kuning, itu jin syaitan, lain Allah Ta'ala gitu. Allah Ta'ala itu laisa kamitslihi syai'un, tidak ada seumpamanya. Laisa kamitslihi syai'un.
Nah, wajib bagi Tuhan kita yang bernama Allah berbeda dengan segala makhluk, dan bagi diri kita selaku makhluk wajib bersifat mumasalatuhu lil hawadis. Ini posisinya pada kita, pada makhluk, pada insan. Si insan wajib mengenal dirinya bersifat mumasalatuhu lil hawadis, mengenal Tuhannya yang bernama Allah bersifat mukhalafatuhu lil hawadis. Lalu insan ini mengenal Tuhannya. Si insan tadi jadilah abdullah. Insan di sini lelaki bibini masuk. Lelakian insan juga, bibinian insan juga, kakanak-kanak insan juga, orang tua insan juga. Makanya disinilah letaknya al-insanu sirri wa anasiruhu. Manusia itu rahasiaku dan aku rahasianya si manusia. Kenapa? Si insan ini bertugas mengenal Tuhannya. Coba kita lihat diri insan ini mumasalatuhu lil hawadis. Lihat di sekitar kita. Kawan kita berisi gigi mata dua, kita dua juga. Kawan kita di sebelah berisi taringka dua, kita dua juga. Kawan kita berisi jari lima, kita lima juga berisi jari. Berarti kita ini mumasalatuhu lil hawadis, sama dengan makhluk lainnya. Nah ini, lalu kita pakai di sini bilang, man arafa nafsahu bi sifati mukhalafatihi lil hawadis, faqad arafa bi sifatil mukhalafatihi lil hawadis. Nah kita yang serupa dengan makhluk, Allah Ta'ala mustahil serupa dengan makhluk. Wajib berbeda dengan segala makhluk ciptaannya. Ini pada posisi salbiyah. Setelah itu ulang sifat yang berikutnya. Belum lagi. Ini salbiyah. Kita belum masuk ke sini lah. Ini tahu itu sifat. Ini dari sini. Mau masalah tuh hawadis. Setelah itu sifat salbiyah berikutnya adalah sifat wajib ini dikaji lagi. Jangan dipadahkan gajian hanyar atau gue bayar itu nama ngaji ini. Wajib lagi Tuhan kita yang bernama Allah, zat wajibil wujud, yang wajib bersifat ada ini tadi, bersifat qiyamuhu bi nafsihi. Qiyamuhu bi nafsihi. Qiyamuhu bi nafsihi. Bagi Tuhan kita yang bernama Allah itu wajib bersifat ada dengan sendirinya, berdiri dengan sendirinya, tidak berhajat kepada yang lainnya. Kalau Allah Ta'ala itu dicipta oleh Tuhan, ada di atasnya, batal jadi Tuhan, berarti berhukum makhluk. Justru semua makhluk ini di bawah kuasa sidin, maka kita mengenal Tuhan kita yang bernama Allah ini bersifat qiyamuhu bi nafsihi, ada dengan sendirinya, berdiri dengan sendirinya, tidak dikarenakan dengan suatu karena. Kalau ada Tuhan lagi di atas Allah atau menandinginya, menyainginya, berarti batal jadi Tuhan, batal sifat ahadnya. Wajib kita mengenal Tuhan kita, meyakini, bertekad, mengimani bahwasanya zat wajibul wujud Tuhan kita yang bernama Allah bersifat qiyamuhu bi nafsihi, berdiri dengan sendirinya, ada dengan sendirinya, tidak ada zat yang lain yang menciptakannya. Nang wajib ada menciptakan itu kita. Lalu kita ini apa ngarannya? Ihtiyajuhu ila ghairihi. Nah,
ihtiyajuhu ila ghairihi, ini sifat insan yang wajib bagi Tuhan, yang mustahil bagi Tuhan itu wajib bagi insan. Ini bagi insan, nah ini nih insan, lain sapi lah. Insan, kita nih insan wajib bersifat ihtiyajuhu ila ghairihi. Wujud diri kita selaku manusia ini wajib berhajat kepada zat yang lainnya. Kemana? Ke Umma Abah. Tanpa ada wujud Umma Abah kita kayak apa kita hendak terlahir sebagai insan. Ini sifat yang wajib bagi si makhluk. Nah ini sifat yang wajib bagi Tuhan, yaitu Allah. Supaya si insan ini menjadi hamba Allah, kenali dirinya itu ihtiyajuhu ila ghairihi, dan kenali Tuhan yang ini bersifat qiyamuhu bi nafsihi. Barang siapa yang mengenal dirinya bersifat berhajat kepada zat Tuhannya, maka pastilah dia bisa mengenal Tuhannya yang bersifat qiyamuhu bi nafsihi. Fakat para bi sifati qiyamihi ta'ala bi nafsihi. Pasti si insan ini mengenal Tuhannya yang bersifat ada dengan sendirinya, karena dia mengenal dirinya ini berhajat kepada zat Tuhannya, Sang Maha Pencipta. Nih, setelah itu pulang. Jamnya sudah habis. Sifat terakhir dalam salat Zulbiyah adalah sifat wahdaniyah. Wallahu ghaniyun 'anil alamin. Tuhan itu maha suci daripada berhajat kepada yang namanya alam. Yang namanya alam itu termasuk zaman, wal makan, waktu dan tempat. Kemudian sifat salbiyah berikutnya, kita mengenal Tuhan kita yang bernama Allah, yang wajib itu wujud itu bersifat wahdaniyah. Wahdaniyah artinya esa. Nah, pada posisi inilah kita wajib mengenal Tuhan kita itu yang bernama Allah ini bersifat esa, dan si insan ini pulang tempat rahasia Tuhan, si insan ini pulang wajib mengenal dirinya itu ta'addud. Wajib insan bersifat ta'addud, mustahil insan ini bersifat wahdaniyah. Kenapa Tuhan? Kalau Tuhan itu ta'addud berbilang-bilang, ada 1, 2, 3-nya, batal jadi Tuhan. Tuhan satu ingin mencipta, Tuhan satu kan mau mencipta, tafahwal bakalahiyah. Kayak apa bayangan dia Tuhan bakalahiyah? Ujar Tuhan ini apa dah hakun? Ujar Tuhan lagi aku hakun. Pas bakalahiyah, Tuhan anak mamisa. Pas tampiling Tuhan abahnya. Batal. Wajib Tuhan kita bersifat esa, mustahil bersifat ta'addud berbilang, berjumlah. Jangan kita tuduh Tuhan kita itu bersifat ta'addud, ada tangan, ada kaki, ada kepala. Itu ngarannya ta'addud, berbilang-bilang. Sama kita ini ta'addud, tatak yang mutilasi berjumlah, berbilang-bilang. Itu sifat makhluk ta'addud ini ya, sifat insan. Sifat Tuhan wahdaniyah. Nah, pada posisi wahdaniyah inilah intisari daripada kalimat tauhid la ilaha illallah. Kedua sifat ini terijma pada kalimat wahdaniyah. Wahdaniyah inilah sebenar-benar tauhid. Maka daripada itu kita ini dianjurkan mengenal wahdaniyah fil af'al, esa Allah Ta'ala pada segi perbuatan, dan esa juga Allah Ta'ala pada segi sifatnya. Nah, baru kita masuk tentang ma'ani dan ma'nawiyah. Jam. Lama sih lagi jangan. Gini baru kalimat nafi dan manfi ya. La ini nafi. Ialah ini manfi.
Makanya makna la ilaha illallah ini tiada Tuhan kecuali Allah ini harus kita tepati. Di balik makna di sini ada isbat dan musbat. Nah, isbat, musbat, yang menetapkan, yang ditetapkan. Pada wahdaniyat inilah supaya jangan kita itu bertuhan dengan Tuhan sebagaimana Tuhannya orang Wahabi, orang Mujassimah. Lalu kita bicara di sini pelan-pelan. Pada kalimat illallah. La ilaha illallah. Illa ini isyarat daripada sifat ma'ani. Sifat ma'ani. Isi daripada sifat ma'ani ada 7 sifat, yaitu kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. Ketujuh sifat ini adalah hak mutlak milik Allah Ta'ala, tetapi ia tergambar pada diri si insan. Tapi bila insan mengakui ketujuh sifat ini benar-benar miliknya, insan tersebut merampas hak Allah Ta'ala. Itulah musyrik nangkar di karasaan ini, sirik khafif. Nah, makanya kita mengenal tauhidus sifat, mengenal keesaan Allah dari segi sifat. Ketujuh sifat ini nampak jelas tergambar pada diri insan. Insan. Kayak apa insan tadi supaya menjadi abdun? Mau kada mau, insan ini, si insan ini supaya menjadi abdun, serahkan ketujuh sifat ini kepada sang hak pemilik mutlak, yakni zat yang bernama Allah. Musbat yang ditetapkan. Pada kalimat Allah ini ada sifat maknawiyah. Ini di sini bilanya pian tahu sehebat apapun suara pian, kada ada lagi rasa riak, sum'ah itu ada lagi. Karena pian sudah menyadari pada di sini posisinya. Ini nah, maknawiyah. Apa isinya maknawiyah? Qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, dan mutakallimun. Si insan ini mencapai supaya menjadi ini nah, menjadi Abdullah tadi, menjadi hamba Allah. Kalau bernama insan, orang kafir kan insan, Abu Jahal kan insan, Fir'aun kan insan. Nah, kita selaku umat Nabi Muhammad ini insan tadi supaya jadi Abdul apa? Abdullah. Kalau insan ini kan kita aneh insan. Abu Lahab kan insan. Karena insannya asalnya nasia, orang mau palau Tuhannya. Nisyan, ada ingat Tuhannya. Ini si insan.
Kayak apa supaya insan ini berstatus Abdullah? Nah, 7 sifat ini tadi esakan di dalam wahdatul sifat, kembalikan ke 7 sifat itu kepada sang pemilik mutlak, sang musbat yang bernama Allah. Kuasa yang ada pada diriku ini tiada lain adalah hak milik sang kuasa. Kehendak yang ada pada diriku ini tiada lain adalah milik sang maha berkehendak. Ilmu yang ada pada diriku ini tiada lain adalah hak mutlak milik sang alim. Yang alim sebenarnya adalah Allah. Kalau si insan merasa alim, maka zikirnya la ilaha illa insan. Misalnya si insannya pengarang hidup, la ilaha illa hidup, si hidup merasa alim. Bila si hidup merasa alim, berarti zikir la ilaha illallah batal. La ilaha illa hidup. Nih, merampas ke sini. Siapa keturunan wali yang menangah? Bilanya merasa dirinya mutlak bersifat alim, merampas hak milik Allah Ta'ala sang maha mulih yang ada di musibah yang ditetapkan. Makanya bila ada keilmuan pada diri insan, pada diri hamba, cepat-cepat kembalikan kepada sang maha alim. Zat yang maha alim sebenarnya tiada lain Allah. Karena keilmuan yang dikandung di setiap hamba ini bukan milik mutlak. Kalau Allah Ta'ala berkehendak mencabut, mudah bagi Allah Ta'ala. Nah, alimun, sebenar-benar alim itu adalah Allah di musibah, bukan si hidup tadi. Hidup yang ada pada diri insan cepat-cepat kembalikan dengan mengesahkan hanya zat yang maha hidup adalah Allah sang pemilik hayat, bukan kita. Mendengar, melihat, dan berkata-kata. Kalau kita sudah mengenal zat yang maha mutakallimun, kalam pada diri kita selaku hamba ini hendak kayak apa, kamayun suara kada dari riaknya lagi. Bila buta masalah sini mutlak waktu riak. Bila riak apa? Fawailun, tempatnya adalah lembah jurang neraka jahanam. Ini nih percuma jadinya. Karenanya kada mengenal Tuhannya yang bersifat mutakallimun. Allah ini. Lalu si insan tadi kalau sudah menyerahkan ke-7 sifat kepada Tuhannya yang bernama Allah, terhapuslah sisi keinsanan yang akan diingat dengan Tuhannya tadi. Lalu nya tadi ingat dengan bala syahidna, lalu menjadi hamba. Qalu bala syahidna lastu birabbikum, qalu bala syahidna. Inilah insan tadi menjadi abdullah, menjadi sebenar-benar hamba Allah, asalkan mengenal tauhid sifat. Esanya Allah Ta'ala dari segi sifat, yaitu sifat ma'ani yang ada pada diri kita. Jangan sekali-kali kita akui kita yang alim, kita yang kuasa, kita yang hidup, melainkan zat Allah. ke-7 sifat ini adalah amanah, bukan hak mutlak milik kita. Satu mati lagi, Be. Cukup, setengah sebulan sekali aja sayangnya. Dah, hapus dulu semuanya. Terakhir. Siapa aja orangnya? Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Inna aradnal amanah. Ini nah.
inna aradnal amanah. Sesungguhnya Allah Ta'ala, aku serahkan amanah. Arti amanah di sini adalah sab'atus sifat, sifat 7. Sifat 7. Kuserahkan amanah ala samawati wal ard. Kuserahkan amanah sifat 7 ini kepada langit dan bumi. Bukan cuma kepada langit yang tinggi menjulang, bukan kepada hanya bumi yang luas terhampar, juga kepada gunung yang tinggi menjulang. Wal jibal. Ketiga makhluk yang luar biasa ini hendak Allah Ta'ala taruh amanah sifat 7 tadi. Fa'abaina ayahmilnaha, mereka menolak. Fa'abaina ayahmilnaha, semuanya kadahapun enggan. Wa asfaqna minha, bahkan menolak dengan amanah tadi. Wa asfaqna, menolak kadahapun. Mau berapa? Tiga makhluk yang hebat di langit, bumi, gunung. Kada wani mengemban amanah 7 sifat kudrat, iradat, ilmu hayat sama besar kalamnya tadi. Kenapa jadi kada hakun tiga makhluk yang mulia ini? Kada waninya bebannya berat benar. Ada yang hakun siapa? Wa hamalahal insan. Dan ada yang hakun yang bernama insan. Nah, si insan nang ini nang hakun sekalinya mengambil sifat tadi. Makanya setiap insan tadi apa? Ada kudrat, iradat, ilmu hayat sama besar kalam. Berarti si insan ini harap pada langit. Nah, harap pada langit, harap daripada bumi yang luas. Bukannya insan di sana nih lebih hebat daripada gunung yang tinggi. Wah, harap daripada gunung. Ayo biar diri kita nih si insan nih. Wa amal hal insan. Ancamannya apa bagi insan yang kada bisa mengembalikan amanah kepada sang pemilik amanah? Tiada lain, innahu kana zaluman jahula. Zaluman jahula. Bila insan ini kadang kau mengembalikan amanah sifat 7 tadi kepada sang Allah, orang tersebut sudah zalim, berbuat zalim pada dirinya sendiri, menyakiti diri sendiri, dan juga berbuat kebodohan, kejahilan, zaluman jahul. Nah, dari ayat inilah yang mendukung kita untuk mengenal Allah, makrifat kepada Allah, mengesahkan Allah dari segi sifat. Kita kembalikan sifat yang ada pada diri kita 7 macam ini kepada sang pemilik mutlak, yakni Allah Subhanahu wa taala, zat yang qadirun, muridun, alimun, hayyun, samiun, basirun, dan mutakallimun. Kalau sudah kita beribadah dari segi nawafil dan faraid tadi, apa hadisnya tadi? Nah, makanya di sini ujar Sidin yakni la sama ila sama Allah, tidak ada pendengar melainkan pendengar Allah. Sama ini kada ada, yang ada hanya sama Allah, kita kembalikan sudah. Lalu insan tadi berubah menjadi abdun. Si insan tadi kalau sudah mengembalikan sifat sudah tadi menjadi abdun. Abdun apabila disandarkan dengan nama Allah beri dapat, maka menjadi Abdullah.
Sebagaimana sebutan Rasulullah, ama abdullah. Ini insan tadi menjadi abdul. Berarti bilanya abdul insan ini berarti orang itu wala basara illa Rasulullah, tidak melihat kecuali dengan lihatnya Allah. Wala ilma illa illallah, tidak mengetahui kecuali dengan ilmunya Allah. Wala hayata illa hayatullah, dan tiada ada hidup yang melainkan dengan hidupnya Allah. Ila ghairi dzalik, sampai wala mutakallima illa bi kalamillah. Nah, kama fil hadis, ma taqarraba ilayya mutaqarrabun, tidaklah mendekat kepadaku hamba-hambaku yang mendekat kepadaku bimisli ada imaftaratu alaihi, dengan fardu-fardu dan nawafil. Bila kita selaku hamba ini sudah menyembah kepada Allah dengan mengerjakan fardu 5 waktu dan yang nawafil seperti ba'diyah, qabliyah, salat duha, tahajud dan lain sebagainya, hamba yang tersebut yang menunaikan kewajiban fardu dan sunnah nawafil tadi dengan menyerahkan sifat amanah yang 7 tadi kepada Tuhannya yang bernama Allah, maka orang tersebut uhibbahu jalla ta'ala, aku cintai hamba tadi. Faiza ahbabtuhu, apabila aku cinta pada insan tadi, seorang hamba tadi, manusia yang diakui Allah Ta'ala sebagai hamba tadi, ujar Allah Ta'ala, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, aku adalah pendengarnya di ketika hamba tadi mendengar. Wa basarahu alladhi yubsaru bih, dan aku penglihatnya di saat dia melihat. Wa lisanuhu alladhi yantiqu bihi, dan lidahnya yang di saat dia berkata-kata. Wa yadahu allati yabtashu biha, dan tangannya di saat dia menyentuh. Artinya gerak tangan ini tahu saja bahwasanya af'al Allah, kudratnya Allah. Dan hatinya di ketika ia bercita, bergeretek, berangan-angan dengan dia. Nah, semuanya ini mudah-mudahan kita termasuk dalam hadis qudsi ini, diakuilah sebagai hamba Allah, dicintai Allah, sehingga status insan kita, nama insan kita dalam pandangan Allah berubah menjadi abdul, menjadi abdullah, supaya kita disuruh menjadi fadkhuli fi ibadi, masuklah engkau dalam golongan hamba-hambaku. Mudah-mudahan diri kita yang tadinya bernama insan, setelah mengenal tauhid sifat, dipandang oleh Allah sebagai hambanya, sebagai abdullah. Mudah-mudahan kita mendapatkan petunjuk dengan berkah Tuan Syekh Abdus Samad Palembang dan dengan berkah Tuan Syekh Muhammad Saman Al-Madani yang sering kita puji, dan jangan sampai hanya sekedar pujian, tetapi juga ilmu sini kita serap, kita akui. Jangan menjadi orang yang munafik, lisannya ya saman, ya saman, ya saman, ya saykhana ya saman, ilmu Syekh Saman seperti ini diiktiraf dimusuhi, munafik yang tersebut. Ya saykhana aku, ya saykhana guru kami siapa? Ya saykhana ya Saman, guru kami Syekh Saman. Tetapi di ketika ilmu Syekh Saman dibuka, diiktiraf, dimadahkan sasat, orang itu munafik baik para yang membaca ya saykhana ya Saman, karena ini adalah ilmu Syekh Saman. Mudah-mudahan kita dijauhkan daripada sifat-sifat komunikatif kemunafikan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Salah kalam mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.